افغان فورسز کی دراندازی، پاک فوج کا بھرپور جواب۔ افغان فورسز کے اہم مرکز سمیت متعدد پوسٹیں تباہ، 19 پر پاکستان کا قبضہ، قومی پرچم لہرا دیا گیا۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں متعدد افغان فوجی ہلاک، طالبان لاشیں اور پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز نے انگورجہ، باجوڑ، قرم، دیر، چترال اور بلوچستان میں بارام چاہ کے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ فائرنگ کا مقصد خارج کی تشکیلوں کو بارڈر پار کرانا تھا۔ پاک فوج نے افغانستان کی متعدد بارڈر پوسٹیں ملیامیٹ کر دی۔ بھاری نقصانات کے باعث متعدد افغان پوسٹیں خالی، لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قبضے میں لی گئی تمام 19 افغان پوسٹوں سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے۔ پاک فوج کے دندان شکن جواب کے بعد افغانی فورسز بوکھلاہٹ کا شکار، افغانستان کی جانب سے پاکستان کی بھاری جوابی کارروائی روکنے کی درخواست۔ پاک فوج نے جنوبی وزیرستان کے قریب انگورجہ میں افغانی چیک پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ پاک فوج کو آتا دیکھ کر افغانی فوجی کئی لاشیں پوسٹوں پر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاک فوج کی فائرنگ سے اس سیکٹر کی بیشتر افغان پوسٹیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل۔ طالبان کا درانی کیمپ 2 بھی مکمل تباہ، 50 سے زائد طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات۔ درانی کیمپ پاکستان میں خارجیوں کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے مرکزی لانچ پیڈ کا کام کرتا تھا۔ چترال میں بھی افغان پوسٹ کے مکمل طور پر مسمار ہونے کے مناظر بھی واضح۔ ویڈیو میں پوسٹ پر آگ بھی لگی دیکھی جا سکتی ہے۔ کرم کے مخالف علاقے میں افغانستان سائٹ پر چوٹی پر موجود ٹینک پوزیشن کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ سٹرائک میں افغان طالبان کے متعدد ٹینک تباہ ہو گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی افغانستان کی جانب سے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں اشتعال انگیزی کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اپنے قومی مفادات، علاقائی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جموں کشمیر پر کسی بھی متنازع یا گمراہ کن موقف کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ افغان قیادت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی جدوجہد آزادی سے منہ موڑ کر تاریخ اور امت دونوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ افغان قیادت پاکستان مخالف دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے دفاع اور سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ افغانستان کی ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے اور ہم ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں۔ پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پوری قوم پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ افغان نگراں حکومت اس امر کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گرد عناصر کے لیے استعمال نہ آئے۔ افغانستان آگ اور خون سے کھیل رہا ہے۔ پاک فوج نے مؤثر جواب دے کر ثابت کیا کہ کسی بھی اشتعال انگیزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کی فورسز چوکس ہیں اور افغانستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ افغانستان جو کھیل کھیل رہا ہے اس کے تانے بانے ہمارے ازلی دشمن سے ملتے ہیں۔ پاکستان کی طرح افغانستان کو بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ کسی ملک کو پاکستان کی سلامتی پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور پاکستان کے خلاف دشمن بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ افغانستان نے جارحیت اس وقت کی جب افغان وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑت نے کہا کہ پاکستان مخالف بیانات کو مشترکہ اعلامیوں کی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ عمل افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ افغان فورسز کی دراندازی، پاک فوج کا بھرپور جواب۔ افغان فورسز کے اہم مرکز سمیت متعدد پوسٹیں تباہ، 19 پر پاکستان کا قبضہ، قومی پرچم لہرا دیا گیا۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں متعدد افغان فوجی ہلاک، طالبان لاشیں اور پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز نے انگورجہ، باجوڑ، قرم، دیر، چترال اور بلوچستان میں بارام چاہ کے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ فائرنگ کا مقصد خارج کی تشکیلوں کو بارڈر پار کرانا تھا۔ پاک فوج نے افغانستان کی متعدد بارڈر پوسٹیں ملیامیٹ کر دی۔ بھاری نقصانات کے باعث متعدد افغان پوسٹیں خالی، لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قبضے میں لی گئی تمام 19 افغان پوسٹوں سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے۔ پاک فوج کے دندان شکن جواب کے بعد افغانی فورسز بوکھلاہٹ کا شکار، افغانستان کی جانب سے پاکستان کی بھاری جوابی کارروائی روکنے کی درخواست۔ پاک فوج نے جنوبی وزیرستان کے قریب انگورجہ میں افغانی چیک پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا۔
पाक फौज को आता देखकर अफगानी फौजी कई लाशें पोस्टों पर छोड़कर भाग गए। पाक फौज की फायरिंग से इस सेक्टर की बेशतर अफगान पोस्टें मलबे के ढेर में तब्दील। तालिबान का दरानी कैंप 2 भी मुकम्मल तबाह। 50 से ज्यादा तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। दुरानी कैंप पाकिस्तान में खारजियों की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए मरकजी लॉन्च पैड का काम करता था। चित्राल में भी अफगान पोस्ट के मुकम्मल तौर पर मिसबार होने के मनाजिर भी वाज़े। वीडियो में पोस्ट पर आग भी लगी देखी जा सकती है। कुरम के मुखालिफ इलाके में अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन को कामयाबी से निशाना बनाया गया। स्ट्राइक में अफगान तालिबान के मुतादिद टैंक तबाह हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में इश्तिआल अंगेजी की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात, इलाकाई खुदमुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर पर किसी भी मुतनाज़ या गुमराहकुन मौक़िफ़ को पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। अफगान क़यादत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मज़लूम अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी से मुँह मोड़कर तारीख़ और उम्मत दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की। अफगान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान की हर इश्तिआल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। हमारा दिफा मजबूत हाथों में है और हम मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करना खूब जानते हैं। पाक फौज ने हमेशा हर किस्म की बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। अफगान निगरान हुकूमत इस अमर को यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द अनासिर के लिए इस्तेमाल ना आए। अफगानिस्तान आग और खून से खेल रहा है। पाक फौज ने मौसर जवाब देकर साबित किया कि किसी भी इश्तिआल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की फोर्सेस चौकस है और अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अफगानिस्तान जो खेल खेल रहा है उसके ताने बाने हमारे अजली दुश्मन से मिलते हैं। पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है। किसी मुल्क को पाकिस्तान की सलामती पामाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ बेनकाब हो गया। अफगानिस्तान ने जारहियत उस वक्त की जब अफगान वज़ीर ख़ारिजा भारत के दौरे पर मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारत ने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका एलामियों की शक्ल दी जा रही है। ये अमल अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एहतजाज करने वालों को घर जाने का मशवरा। एक्स पर लिखा, गजा के अवाम पर 2 साल तक जुल्म के पहाड़ टूटते रहे। इस दौरान दुनिया भर में एहतजाज जारी रहा। पाकिस्तान में बास लोगों को शायद इत्तला ही नहीं थी। गजा में मुआहदे पर दस्तखत हो गए और जंग बंदी हो चुकी। फ़लस्तीनियों से मोहब्बत के दावेदार इस्लामाबाद में एहतजाजी जुलूस निकाल रहे हैं। उन्हें बताया जाए जंग ख़त्म हो गई है, अब घर चले जाओ। मजहबी जमात की फैज़ाबाद धरने की कॉल पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले तमाम रास्ते दूसरे रोज भी बंद। मरकजी शाहराहों पर कंटेनर्स। जुड़वा शहरों के दरमियान आमदोरफ्त मुअत्तल। कराची प्रेस क्लब जाने वाले तमाम रास्ते बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। पंजाब के बेशतर शहरों की सड़कें बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। लाहौर में 2 रोज कशीदा सूरत हाल के बाद हालात मामूल की तरफ लौटने लगे। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने तफसीलात बता दी। कहा, मजहबी जमात के एहतजाज से 112 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। SSP की गाड़ी समेत पुलिस की 9 गाड़ियां जलाई गईं। रेस्क्यू और वासा की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। मुल्क जब तरक्की करता है तो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन सड़कों पर आ जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत कायम करे, पार्लिमानी पार्टी का फैसला। मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी को गैर मशरूत हमायत की पेशकश। जरदारी हाउस कराची में आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी पर मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी। फरियाल तालपुर ने पार्लिमानी ग्रुप आज़ाद कश्मीर की रिपोर्ट सदर आसिफ जरदारी को भिजवा दी। रिपोर्ट में हुकूमत साजी के मुमकिन फार्मूले की तफसीलात शामिल। राय के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी प्लान और नए वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। आसिफ अली जरदारी हतमी ऐलान से कबल नून लीग और क़यादत को एतमाद में लेंगे।
डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई ज़हानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मसनूई ज़हानत के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ के हवाले से अहम इजलास। कहा मसनूई ज़हानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस हवाले से कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के हवाले से डाटा प्रोटेक्शन और डाटा सॉवरेनिटी को मद्देनज़र रखा जाएगा। मसनूई ज़हानत का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। पंजाब में टैक्स फ्री सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आला पंजाब से सऊदी बिजनेस फोरम के चेयरमैन मंसूर बिन मोहम्मद साद अल सऊद की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। सऊदी वफ़द को हुकूमत पंजाब के नुमाया इक़दामात और प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर-ए-आला ने पंजाब में सरमायाकारी के वसी तर मौक़े से भी आगाह किया। सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट में 10 साला टैक्स हॉलीडे, 10 साला इनकम टैक्स इस्तिस्ना, सऊदी अरब के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन में वन टाइम कस्टम ड्यूटी इस्तिस्ना भी दिया जाएगा। सऊदी वफ़द ने पंजाब में अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स को काबिल तहसीन करार दिया।